نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات نے آپ لوگوں کو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے قبول فرمایا. اس پر اللہ رب العزت کی ذات کا آپ لوگ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یقین جانے روئے زمین پر اللہ رب العزت کو اتنے زیادہ محبوب قرآن کے پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے ہیں، اتنے زیادہ محبوب کوئی اور نہیں ہے. تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہر چیز سے فارغ کر کر آپ لوگوں کو اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے مدارس کے اندر بھیجا ہے. مهرباني درباندې کړې ده. وایي تاسو مېر پلو ته راوړي چې مبارک وي. چې تاسو باندې بچونه د علاقه کې کړي یاستئ او هغې تاسو ته دا مثال دا تاسو ته آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنے گھر سے اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، علم دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، پہلے قدم پر پہلا قدم جیسے وہ گھر سے باہر اٹھاتا ہے، قدم اٹھانے کے ساتھ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور فرشتے، اللہ رب العزت کی نورانی مخلوقات، تمام ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور تمام کی تمام مخلوقات اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سمندر میں تیرتے ہوئے جانور، مچھلیاں، مختلف قسم کے جانور، سب کے سب اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ جنگلوں میں، بلوں میں، حشراتوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے سب کے سب اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے نکلا ہے، ان کی مغفرت فرما. حافظ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک سونے کا تاج پہنایا جائے گا اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا الف لام میم سے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں پر تیرے قرآن کی آخری آیت من الجنۃ والناس ہو وہی تم. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ رب العزت کی انسانیت کا سلسلہ چلایا ہے، اس انسانیت کے سلسلے کے اندر سب سے بہترین آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کا واقعہ ہے، حجاج بن یوسف بہت ایک ظالم بادشاہ تھا اور بہت زیادہ انسانیت کے اوپر ظلم کیا. جب رات کو لوگ سوتے تھے تو صبح اٹھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ کس کس کو رات قتل کر دیا گیا اور کس کس کو رات مار دیا گیا. اس کے بعد عبد الملک بن مروان بادشاہ کا دور آتا ہے اور عبد الملک بن مروان بادشاہ کی جو ترجیحات تھیں، ان کی یہ ترجیحات تھیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، باغات بنانا، شجرکاری کرنا، نہریں بنانا، نہروں کا سلسلہ چلانا، یہ ان کی مہم تھی. لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ہاں بھائی آج تمہارے علاقے میں نہر آئی ہے نہیں آئی ہے، درختوں کی شجرکاری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بلڈنگیں بنی ہیں نہیں بنی ہیں، باغات بنے ہیں نہیں بنے ہیں. ان کے بعد جہاد یہ تھی کہ ان کو عیاشی کرنے کا شوق تھا، موسیقی کا شوق تھا، لونڈیاں رکھنے کا شوق تھا. اس کے بعد میرے بھائی ایک ایسا دور آتا ہے کہ دنیا نے دیکھا اس دور کو، اور وہ دور تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. ایسا دور گزرا کہ دنیا کے اندر ایسا دور شاید ہی دوبارہ آ جائے. جب رات کو لوگ سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی رات کو تہجد کے اندر کتنا قرآن پڑھا،
कितने पारे पढ़े, आपके बच्चे ने हिफ्ज कर लिया, नहीं कर लिया, बच्चियों ने हिफ्ज कर लिया, नहीं कर लिया। तो मेरे भाई ये दीन की बातें सीखी जाती थी, कुरान के बारे में पूछा जाता था। तो मेरे भाई आप लोग तो बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कुरान सीखने के लिए जो है मदरसे के अंदर आपको कबूल फरमा लिया। कल क़यामत के दिन हाफिज के जो बच्चा हाफिज होगा उसके घराने में से 10 ऐसे अफराद की हाफिज सिफारिश करेगा जन्नत में जाने के लिए जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। आखिरी एक दो गुजारिशात हैं आप लोगों से भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ भी है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। बड़ी खुश नसीबी की बात है, बड़े खुश होता है दिल। मैं खुद भी मदरसे में पढ़ाता हूँ, हमारे पास ऐसे मासूम बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो भाई एक छोटा सा काम ये करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मदरसे के लिए कबूल किया है तो कम अज़ कम रोज़ाना 2 रकात नफिल पढ़कर शुक्र अदा करें अल्लाह का इस बात पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है, इतना शुक्र है कि हम अदा नहीं कर सकते कि आपने हमें अपने इस दीन की मेहनत के लिए कुरान को सीखने के लिए कबूल फरमाया। और आखिर में मेरे भाई आपसे गुजारिश है कि अपने उस्तादों की जितनी ज़्यादा कदर कर सकते हैं कर लें। यकीन जाने ये हमें दोबारा शायद न मिलेंगे। उस्तादों की कदर करें, अपने बड़ों की कदर करें, छोटों पर शफ़क़त रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनी मंजिल की फिक्र करें, अपनी सबकी की फिक्र करें, अपने सबक की फिक्र करें। इसके बारे में अल्लाह से मांगें, या अल्लाह मैंने सबक याद करना है, सबकी याद करनी है, मंजिल याद करनी है, या अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा। दुआएं पढ़ें, रब्बि ज़िदनी इल्मा पढ़ें, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम पढ़ें, अलम नशरह लक सदरक पढ़ें। ये दुआएं पढ़ के फिर सबक याद करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको सबक ज़रूर याद है। बल्कि आगे इल्म हासिल करने के लिए किताबों में दाखिला लें, दरस निज़ामी में दाखिला लें। 7-8 साल का 9 साल का कोर्स है, आप आलिम बनेंगे, आपके लिए खैर होगी, आपके घराने के लिए खैर होगी, आपके ख़ानदान के लिए खैर होगी, आपके पूरे इलाके के लिए खैर होगी। तो इसके लिए सारे साथी फिर जब आलिम बन जाएं, आलिम बनने के बाद फिर तबलीग में 1 साल लगा। तबलीग में साल कौन लगाएगा? सारे लगाएंगे ना जब आप सारे साल लगाएं, इस काम को सीखें और फिर पूरी दुनिया में, सिर्फ मलेशिया क्या जाना, फिर अल्लाह आपको पूरी दुनिया में लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। तो सारे इरादा करते हैं ना भाई इंशाअल्लाह। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश है, आप जब भी कुरान पढ़ के फारिग हों अल्लाह से दुआ करें। अपने लिए तो करते ही होंगे, अपने वालिदैन के लिए भी करते होंगे, बहन भाई के लिए भी करते होंगे। अपने उस्तादों के लिए ख़ुसूसी दुआ करें, अपने उस्तादों के लिए ख़ुसूसी दुआ करें और पूरी उम्मत की हिदायत के लिए दुआ करें कि अल्लाह पूरी इंसानियत को हिदायत अता फरमा। जिस तरह आप अलैहिस्सलाम की फिक्र थी कि किस तरह सारे के सारे आलम के इंसान जो है वो हिदायत पा जाएं और सारे के सारे लोग जो है जन्नत में जाने वाले बन जाएं, जहन्नम में एक भी ना जाए। तो सारे के सारे लोगों के लिए हिदायत की दुआ करनी है भाई। प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह तेरे दीन को सीख रहे हैं, तेरे कलाम पाक को सीख रहे हैं। अल्लाह इनकी बरकत से पूरे आलम के अंदर हिदायत को आम फरमा, आमीन। मदरसे को तरक्की नसीब फरमा, आमीन। देवबंद से आपने काम लिया, इस मदरसे से भी पूरी दुनिया के अंदर या अल्लाह दीन की हिदायत चला, अल्लाह दीन की हिदायत चला, या अल्लाह इनके उस्तादों को जज़ाए खैर अता फरमा, इनके उस्तादों को जज़ाए खैर अता फरमा, मदरसे चलाने वालों को जज़ाए खैर अता फरमा। मदरसे की जितनी भी ज़रूरियात हैं अपने गैब से पूरा फरमा, आमीन। जितनी भी ज़रूरियात है अपने गैब से पूरा फरमा, आमीन। अपने गैब से पूरा फरमा, आमीन। या अल्लाह इन तमाम बच्चों को हाफिज बना, आलिम बना, कारी बना, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, इनके इनके उस्तादों से राज़ी हो जा, राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।